आप सब का स्वागत है जी जैम स्टडी चैनल ते। अज आप प्लैट्यू टॉपिक लैके हाज़र हाँ जो कि है पोलीटिकल साइंस का। जो विद्यार्थी UGC नैट पोलीटिकल साइंस का एग्जाम देना चाहते हैं उन्होंने लिए बहुत ही बेनीफिशियल है वीडियो। इस दे विचों 2-4 जड़े क्वेश्चन आ ही जाते हैं। सो वीडियो नूं ध्यान नाल देखना और जिन्हों ने इसके पार्ट 1 ਅਤੇ 2 नहीं देखे तो प्लीज़ वो लिंक डिस्क्रिप्शन विचों जाके चैक कर सकते हैं तो उन्होंने वीडियोज़ नूं भी देख सकते हैं। हाँ जी, अज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी जी मेजर थीम्स ऑफ प्लैट्यू पोलीटिकल थॉट, उसकी थीरीज़ के बारे तो उन्होंने की विचार सीगे उन्होंने बारे आप जो इस वीडियोज़ के विच गल करांगे। फर्स्ट है जी थीरी ऑफ आइडिया। इस दे विच उन्होंने की कहा रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडियाज़। जो सच है जो रियलिटी है वो साडे विचारां दा ही परछावां हुंदी है। एंड दैन प्लैट्यूज़ थीरी इज़ थीरी ऑफ आइडियाज़। जे आपां गल करिए कि कित्थों प्रभावित हुई इन्हां दी थीरी ऑफ आइडिया, इन्हां दा कित्थों ये प्रभावित हो के इन्हां ने ये गल कही तो जी इन्फ्लुएंस्ड बाय सुकरात। एक दिस थीरी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सुकरात विच थीरी आइडियाज़। Then Plato suggests that idea is real, permanent and perfect। उन्होंने अनुसार जोड़ा आइडिया गा साडे विचार आ उही सच आ ते उही स्थिर ने ते उही परफेक्ट ने, उही बिल्कुल सही ने, राइट ने। तो उन्होंने अनुसार बाकी सारिया चीज़ां जिहड़ियां आपां कहंदे खत्म होण जोग आ, बट जिहड़ा साडा आइडिया वो हमेशा परमानेंट रहिंदा ते परफेक्ट हुंदा ते रियल हुंदा। इस तो बिना कई बार क्वेश्चन आ जांदा कि who gave the idea of understanding spiritual word one needs enlightenment of soul। कई बार लिखा जाता कल्ला ही भी किसका विचार सी enlightenment of soul, तो वो सी जी प्लैट्यू का। वो की कहते हैं प्लैट्यू की विचार ने उन्होंने। अकॉर्डिंग टू प्लैट्यू फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल वर्ल्ड वन नीड्स इनलाइटनमेंट ऑफ सोल। भी सानू जिहड़ा साडा स्पिरिचुअल वर्ड आ उहनूं समझण दे लई सानू सब तो वड्डी लोड़ की आ इनलाइटनमेंट ऑफ सोल दी, साडी आत्मा नू इनलाइटनमेंट करन दी लोड़ है। दैन है जी मटीरियल वर्ड इज़ द वर्ल्ड ऑफ चेंज, वर्ड ऑफ गॉड इज़ वर्ड ऑफ परफेक्शन एंड परमानेंट। उन्हां दा विचार है कि मटीरियल वर्ड इज़ द वर्ड ऑफ चेंज। जिहड़ा मटीरियल वर्ड है ये चेंज होंदा रहिंदा। वर्ड ऑफ गॉड जिहड़ा गॉड दा वर्ड है, इत्थे गॉड उन्होंने कहा जी आइडिया नूं भी आइडिया जिहड़ा इज़ द वर्ड ऑफ परफेक्शन एंड परमानेंट। ये परफेक्ट हुंदा ते परमानेंट हुंदा। ते जिहड़ा मटीरियल वर्ड है दैट इज़ द वर्ड ऑफ चेंज। ये गल कही सी जी प्लैट्यू ने। तो उत्थे क्वेश्चन एवें आना कि भी ये गल किसने कही सी। Knowing knowledge is the more important than to know about materialistic word। इस तो उन्होंने कहा कि knowing knowledge is the more important। जिहड़ी आपां जानते हैं जिहड़ा आपां नूं ज्ञान आ वो ज़्यादा जरूरी आ than to know about ये जान जिहड़ा मटीरियलिस्टिक वर्ड आ उहनूं जानन तो बिना जिहड़ी सानूं नॉलेज आ वो ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि विचार आपां पहले ही कर चुके हैं कि वो की है, की होना चाहिए जगह ते की है ते जोर देंदे ने प्लैट्यू। अकॉर्डिंग टू प्लैट्यू इफ वी कंसीडर द मटीरियल वर्ड एज रियल दैन इट इज़ बिकॉज वी आर इग्नोरेंट। वो कहते इन्हां दे अनुसार कहते इफ वी कंसीडर द मटीरियल वर्ड जिहड़ा मटीरियल वर्ड है जे असीं उहनूं रियल मानते हैं दैन इट इज़ बिकॉज वी आर इग्नोरेंट। क्योंकि ਇਹਦਾ मतलब ये है कि असीं आइडिया नूं इग्नोर कर रहे हैं तो इग्नोरेंट पीपल आ इफ वी आर सपोर्टिंग टू मटीरियलिस्टिक वर्ड एज कंपेयर द आइडिया। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ आइडिया यूजिंग द एलोगेरी ऑफ केप। जिहड़े प्लैट्यू आ इन्हां ने आपदा जिहड़ा आइडिया गा उन्होंने एक्सप्लेन किया एलोगेरी ऑफ केब दे थ्रू। ये की एलोगेरी ऑफ केब वो बारे गल करते हैं आपां। तो कई बार उत्थे क्वेश्चन आ जाता कि एलोगेरी ऑफ केब का जिहड़ा थॉट आ किसने दिता, हू गेव द एलोगेरी थॉट, एलोगेरी ऑफ केब्स थॉट, दैन इट इज़ गिवन बाय Plato. According to Plato,
Our position is like a chained man in a cave with his back towards the entrance of the cave। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੇਵ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਖੜਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੂੰਹ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰਫ ਆ, ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸੱਚ ਮੰਨੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਚਾਨਣ ਪੈਣਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੀ ਐਲੋਗਰੀ ਆਫ ਕੇਵਸ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵੈਨ ਦ ਮੈਨ ਲੁਕਸ ਐਟ ਦਾ ਕੇਵ ਵਾਲ ਹੀ ਲੁਕਸ ਐਟ ਇਮੇਜਸ ਦੈਟ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰਡ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਕੇਵਸ ਦੀਆਂ ਵਾਲਸ 'ਤੇ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਅੱਧਾ ਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। However, when his chains are removed, he pushed into the light and removed. He pushed into the light and he will realize that who he was considering as real just as a shadow। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਵਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਚੇਨਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਪੁਸ਼ਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸੀ ਕੇਵ ਦਾ। then he will realize that, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ what he was considering, ਜੋ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, as real just was a shadow। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਲਡ ਹੈ that is not a real world, only idea is the real world। Plato explains the need for transformation from the state of ignorance to the state of idea। ਪਲੈਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਨੀਡ ਫॉर ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਗਨੋਰੈਂਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਗਨੋਰੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਟੂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਥਿਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਰੀ ਆਫ ਆਈਡੀਆ। ਥਿਰੀ ਆਫ ਸੋਲਸ ਔਰ ਮੈਥ ਆਫ ਮੈਟਲਸ। ਥਿਰੀ ਆਫ ਸੋਲਸ ਐਂਡ ਮੈਥ ਆਫ ਮੈਟਲਸ। ਪਲੈਟੋ ਥਿਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋਲਸ ਔਰ ਮੈਥ ਆਫ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਲੈਟੋਜ਼ ਥਿਰੀ ਆਫ ਸੋਲਸ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਥਿਰੀ ਆ ਮੈਥ ਦੀ, ਸੋਲਸ ਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਲੈਟੋ ਐਵਰੀ ਹਿਊਮਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਸੋਲ। ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੋਲ ਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਨਾ। ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਸਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵੇਵ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ, ਕਰੇਜ ਅਤੇ ਐਪੇਟਾਈਟ। ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਦੈਟ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਲਡ, ਮਤਲਬ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ। ਕਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਪਰਸਨ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨ ਆਫ ਸਿਲਵਰ। ਐਪੇਟਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ਆਫ ਕਾਪਰ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇਜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫੌਜ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨ ਆਫ ਸਿਲਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਐਪੇਟਾਈਟ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ਆਫ ਕਾਪਰ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪੇਟਾਈਟ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨ ਆਫ ਕਾਪਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੀਜ਼ਨ, ਕਰੇਜ ਅਤੇ ਐਪੇਟਾਈਟ, ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਐਵਰੀ ਸੋਲ ਹੈਜ਼ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੀ ਸੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਤਮਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ। ਇਨ ਸਮ ਸੋਲਸ ਰੀਜ਼ਨ ਡੋਮੀਨੇਟਸ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੋ ਟਵਿਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਸੋਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਲੈਟਿਊ, ਇਨ ਸਮ ਸੋਲਸ ਰੀਜ਼ਨ ਡੋਮੀਨੇਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਕਿਹਾ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਨ ਸਮ ਸੋਲਸ ਕਰੇਜ ਡੋਮੀਨੇਟਸ, ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਦੇ ਆਰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਫਰੋਮ ਮੈਨ ਆਫ ਸਿਲਵਰ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ਆਫ ਸਿਲਵਰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋਲਜਰਸ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੌਜ ਆਰਮੀ ਦੇ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਐਪੀਟਾਈਟ ਡੋਮੀਨੇਟਸ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪੀਟਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਐਪੀਟਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ, ਮੈਨ ਆਫ ਕਾਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 3rd ਕਲਾਸ ਆ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਪੀਟਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਕਲਾਸ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਫਿਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 3rd ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਕਲਾਸ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਲਾਸਿਸ ਦੱਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਆਈਡਲ ਸਟੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡਲ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਟੂ 3 ਕਲਾਸਿਸ। ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਟੂ 3 ਕਲਾਸਿਸ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਸੋਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਆਈਡਲ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ? ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਸੋਲਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸੋਲਸ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵਿੱਚ 3 ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸੋਲਜਰ ਕਲਾਸ, ਕਰੇਜ ਵਾਲੇ ਪੀਪਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼। ਸੋਲਜਰ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3rd ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲ ਬਾਰੇ, ਮੈਥ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਥਿਊਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਥਿਊਰੀ ਆ। ਪਲੈਟਿਊ ਅਟੈਚਡ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ to the concept of justice, or as evident from the fact that he subtitled his book Republic as concerning justice। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮੰਨਿਆ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਸ ਦੇ ਨੂੰ? ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨੀਂਹ ਵੀ ਆਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਟਸ ਦੀ। ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਹੀ ਸਬਟਾਈਟਲਡ, ਇਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ।
ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਜ਼ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਜਸਟਿਸ। Plato's idea of justice is linked to the performance of duty। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਲਿੰਕਡ ਟੂ ਜਸਟਿਸ, ਹੂ ਸੈਡ ਦਿਸ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਪਲੈਟਿਓ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਜਾ ਵੜੂ, ਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਜ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਰੇਜ 'ਚ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਵਿਸ਼ੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਐਪੇਟਾਈਟ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਸਟਿਸ ਆ। ਪਲੈਟਿਓ 'ਚ ਪਲੈਟਿਓ's ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਟ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਡਿਊਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਰਚੂ, ਇਹ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਰਚੂ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੈ, ਨਿਆਂ। ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਹਾਰਮੋਨੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਨਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਪੀਸ, ਜਸਟਿਸ ਸਟੇਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪੀਸ ਹੋਊਗੀ, ਪੀਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿਸ, ਹਾਰਮੋਨੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੋ, ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟ ਸੋਲ, ਐਵਰੀ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਸੋਲ ਦਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੀ ਸੋਲ ਹੈਜ਼ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ read। Just soul man is the man where reason dominates courage and appetite, we have already। Next is, according to Plato it is necessary that all the elements perform their own tasks are properly, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ all the elements perform their own tasks are properly sanation, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਚ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਅਸਾਈਨਡ ਅ ਟਾਸਕ ਟੂ ਵਿਚ ਦੇ ਆਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੂਟਡ, ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਕ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਜ਼ਡਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਬੁੱਧੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰੇਜ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੈਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ੂਟਡ ਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਨ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਟੂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਕ ਆਫ ਅਦਰ ਕਲਾਸ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੈਦਰ ਸ਼ੁੱਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, if we talk about the concept of justice in our diagrams, first ਹੈ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਣ ਹੈ। ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਰੇਜ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਪੇਟਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਨੋਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥਰਡ ਹੈ ਜੀ ਹਾਰਮੋਨੀ ਬਿਟਵੀਨ, ਹਾਰਮੋਨੀ ਮਤਲਬ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਡਮ, ਕਰੇਜ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੈਂਸ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਈਡਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਫ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਲੈਟੋ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਊਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੂਟੇਬਲ ਫॉर ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ।
According to Plato, education is the means of find out the spiritual qualities. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇ ਆ ਆਫ ਅ ਸੋਲ ਐਂਡ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਐਨ ਆਈਡਲ ਸਟੇਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈਡਲ ਸਟੇਟ ਬਣੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਰੇਜ ਤੇ ਐਪੇਟਾਈਟ। Plato makes a hard blending of the features of Sparta system of education with Athens ascents। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਐਥਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਰਟਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸਪਾਰਟਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਐਥਨਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹਾਰਮੋਨਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ Plato takes education in a very holistic manner. Education is necessary for the harmonious working of the state and the state society। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਫॉर ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਐਂਡ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ फीचर्स ऑफ द Plato स्कीम ऑफ एजुकेशन। स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन, स्टेट ही सारी एजुकेशन कंट्रोल करेगी। एजुकेशन फॉर द बोथ फॉर वोमेन एंड मैन, ये दोनों के लिए होगी, कोई इन्होंने वितकरा नहीं किया जाएगा। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑफ लिटरेचर, जोड़ा लिटरेचर होगा वो भी जो गवर्नमेंट पब्लिश करूगी स्ट्रिक्टली उही जो पढ़ाया जाएगा। कंपलसरी होगी एजुकेशन मैन वोमेन दोनों। बहुत मैंटल एंड मोरल डिवेलपमेंट की जाएगी, मैंटल भी तो मोरल डिवेलपमेंट भी, दोनों उत्ते जोर दिता जाए। रिलेशन विद सोल, ठीक है, सोल नू भी इन्होंने आधार देना। तो प्रोड्यूसिंग फिलोसफर किंग, जो इन्होंने प्रोड्यूस करना मेन पॉइंट आ, सारा कुछ आ करके प्रोड्यूस की करना इन्होंने फिलोसफर किंग, जिहदे तक पहुँचने लई बहुत ही मेहनत करनी पैंदी है, जो कि बहुत ही रेयर है। तो किहदे विच आ जाना जी फिर ये रीजन दे विच आ जाना। मेन इन्हां दा मकसद ये है कि प्रोड्यूस करना फिलोसफर किंग। स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन ने इन्हों दो आप कह दिए 2-3 स्टेजेस के विच दी इन्होंने करी है। स्टेजेस की गल करिए तो फस्ट स्टेज है जी 0 तो लैके 18 साल तक, थोड़ा जिहा दिख नहीं रहा। दैन है प्राइमरी स्टेज, जिन्होंने आप बोलते हैं फस्ट स्टेज के प्राइमरी तो सैकेंडरी, ये दोनों आ जानियाँ। चिल्ड्रन विल बी टॉट म्यूजिक जिमनैस्टिक एंड मॉरल स्टोरीज, ये 3 चीज़ां पढ़ाई जानियाँ प्राइमरी स्टेज के विच, म्यूजिक जिमनास्टिक ते मॉरल स्टोरीज। दैन आ जाती है जी सैकेंडरी स्टेज, बेसिक एजुकेशन ऑफ वेरीअस डिसिपलिनस की, ਵੱਖ-ਵੱਖ डिसिपलिनस की जी वेरीअस एजुकेशन आप कह दिए डिसिपलिनस के बारे वो दी जाएगी जी सैकेंडरी स्टेज से। ये हैगी जी 0 तो 18 तक, इनू बोलते हैं स्टेज नंबर 1। सो नैक्सट है जी स्टेज नंबर 2। हुण आपां नूं पता लग गया प्राइमरी तो सैकेंडरी एजुकेशन स्टेज नंबर 1 च होंदी है 0 तो 18 तक, इतों क्वेश्चन आ जाता हुंदा। दैन स्टेज नंबर 2 18 तो लैके 20 ईयर्स तक आ। ये कंपलसरी ये देखो हुण सारे आदे लई कंपलसरी है मिलिटरी एजुकेशन, भाव कि पता लग जाना कि किहड़े लोग आ जिहड़े किहड़े स्टूडेंट आ वो मिलिटरी च जाणगे, ठीक है। फस्ट फिल्ट्रेशन प्रोसैस, हुण इत्थे फस्ट फिल्ट्रेशन जिहड़ा प्रोसैस होगी जी जदों उन्होंने मिलिटरी एजुकेशन मिल गई 40 ईयर्स से जाके इन्हां दा फस्ट फिल्ट्रेशन प्रोसैस हो जाना, फिल्टर कर दिते जाने, भाव के वो कढ़ दिते जाने जिहड़े मिलिटरी दे विच नहीं जा सकते, ठीक है। दोज हू फेल एट द फस्ट एज विद ज्वाइन द प्रोड्यूसर क्लास, फिर जिहड़े हुण मिलिटरी च नहीं गए, ठीक है ना, तो उन्होंने की कर देना चक के इन्होंने प्रोड्यूसिंग क्लास के विच पा देना, वो जिन्होंने कह देना जाओ तुसी खेती करो, ठीक है ना। सो फिल्ट्रेशन प्रोसैस हो गया इन्हां दा सैकेंड स्टेज ते 20 साल की उम्र च। फिर जी हायर एजुकेशन आ जिहड़ी वो इन्हां नूं दित्ती जांदी है 20 तो 35 साल दी तक। फिर 35 साल ते जाके इन्हां दी सैकेंड फिल्ट्रेशन हो जानी है, filtering process at the age of 35. By this time those who have the capacity for logic would continued and the rest would be join the shoulder class। देखो पहले जो फिल्ट्रेशन प्रोसैस होया उहदे विचों जिहड़ियां ने मिलिटरी की मतलब एजुकेशन कुछ भी नहीं किया तो उन्होंने कढ़ के की किया उन्होंने
प्रोड्यूसिंग क्लास ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ है ना। उदों बाद ਜਿਹੜੇ 20 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ 35 ਸਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੇਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਲੌਜਿਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਤਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਡਰ ਕਲਾਸ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ 35 ਤੋਂ 50 ਈਅਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ, 35 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਊ। ਐਟ ਦਾ ਏਜ ਆਫ 50 ਦਾ ਪਰਸਨ ਬਿਕਮਸ ਐਲੀਜੀਬਲ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬਣਦਾ। ਪਰਸਨ ਬਿਕਮਸ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਬਿਕਮ ਆ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਿੰਗ, ਕਿੰਗ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਗ ਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰੂਗਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਿੰਗ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਿੰਗ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਦੀ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਿੰਗ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਂਗ ਥੀਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ, ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਪਲੈਟਿਓ ਇਨਵੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੀਰੀ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸੀ। ਅਨਦਰ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਪਲੈਟਿਓਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਟੀਮੇਟਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਹਿਸ ਥੀਰੀ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਥੀਰੀ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਂਡ ਵਾਈਬਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਲੈਟਿਓ ਪਰਪਸ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਆਫ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਈਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਲੈਟਿਓ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।